नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम एक अमूल्य कहानी माध्यम ए वीडियो को समस्त शुणे ए कहानी को समस्त शुणे कारण ए कहानी शुणी सारा आपण जीवन गोटे विराट परिवर्तन आसब आ प्रधानतः युव समाज आपको शुणा बहुत जरूरी। आज युव समाज को ए जिनिस जनइबा बहुत जरूरी। मनुष्य जीवन मूल्य कौन आज मनुष्य तक भूली जाइए। आपण मैंने सदा सर्वदा शुणी मो वीडियो में सदा सर्वदा गोटे जिनस कहे मनुष्य जीवन अमूल्य जन्म दुर्लभ जन्म लगुच कि आज समाज को देखले लगुच आज मनीष मान को देखले लगुच जे ए जन्म दुर्लभ जन्म बोली अमूल्य जन्म बोली कह जाए। ईश्वर सत्ता हूँ मनीष जो मैंने अनुभव कर जानी मु ईश्वर गोटे अंश विशेष आउ कि नुह जो मैंने प्रकृत आध्यात्मिकता को अनुभव कर ईश्वर आ मु अंगाअंगी सहित जड़ित ए प्रकृति सहित मु अंगाअंगी सहित जड़ित मु विशाल शक्तिर गोटे अंश विशेष किंतु आज मनीष को देखले तो लगुनि एमान तो बहुत जर्जरित बहुत चिंतित बहुत दुखित बहुत कष्ट अच्छा जहाँ पाखे अर्थ अच्छी से कष्ट अच्छी जहाँ पाखे अर्थ ना से भी कष्ट अच्छी जहाँ पाखे संपर्क अच्छी से दुखित जहाँ पाखे संपर्क ना से दुखित कौन है कहीं एमती जीवन कारण जानते मनीष तार जीवन मूल्य को बुझीनी ताको बुझा बहुत जरूरी। आपण जदि जीवन मूल्य को न बुझुंट जानते आप स्रष्टा सहित विराट अपराध करुँच। जो स्रष्टा ईश्वर रही जे मनीष को सृष्टि कर सहित आप अपराध करुँच कारण से विश्वर सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पदार्थ उत्कृष्ट जीव मनुष्य को सृष्टि करी धरापृष्ठ छाड़ी से समाज मंगल कर निजर मंगल कर समस्त कथा चिंता कर जीवन गुरुत्वपूर्ण वार्ता को बुझी गोटे महामानव हम हो पारानी ताले स्रष्टा प्रति आम कौन कले जहाँ करने कथा कले ना जहाँ न करने कथा से कले तांको सृष्टि रे जो अमूल्य पदार्थ सृष्टि होता ताको आम कौन प्रकृत उपयोग कले करि पारलेनी कौन तार कारण कौन हूँ शुणु आगुरी मध्य कही सारी एवं पुनर्बार से उक्ति को कहूँ मनीष जन्म बुझिले हीरा न बुझिले कोयला मनीष जन्म बुझिले हीरा न बुझिले कोयला यार अर्थ कौन यार अर्थ मनीष जीवन हूँ एमती जन्म से जदि सब जिन को बुझिला प्रकृत जीवन मूल्य कौन जानिला जीवन प्रकृत वार्ता को शुणिला जो कर्म करने कथा करिला जो जिनिस देखा कथा देखिला अमूल्य व्यक्ति सहित जड़ित हो रहा जीवन हीरा हम से मु सदा सर्वदा कहूँ जोड़ी हो रुहतु जीवन अमूल्य वार्ता को शुणु एमिति गोटे समाज सृष्टि हम एमिति गोटे युवा समाज सृष्टि हम जहा निजर परिवार समाजर ए विश्वर मंगल साधन करिवो सही हूँ मनुष्य जीवन प्रकृत उद्देश्य। जदि से ताको न बुझिला ताको जदि न जानिला जो जिनिस देखिया कथा शुणिया कथा न शुणिला न देखिला कर्म जड़ित नहला सुकर्म जड़ित नहला कोयला हब नररु नारायण नुह नररु पिशाच हब जर्जरित जीवन काटिब दुखित चिंतित कहीं मनीष मनीष तो ईश्वर सत्ता को दुखित रहे चिंतित रहे जर्जरित रहे कारण से जीवन मूल्य बुझिनी प्रकृत आध्यात्मिकता को बुझिनी मु किए मो जीवन प्रकृत अर्थ कौन मु कहीं संसार को आसची शरीर मध्य किए विद्यमान ए समस्त जिनिस को जानी पारानी जानिला कौन हल्का जिनिस आशा और विश्वास अच्छी ईश्वर गुरु दिने युवा समाज सदा सर्वदा सकाळ आरंभ करिबा अमूल्य शिक्षार शोब अमूल्य शिक्षार आ से दिन केमी हम ए धरापृष्ठ पुनर्बार स्वर्ग सृष्टि हम समस्ते आनंद रे खुशी रे ए समस्त जिनिस संभव जितेबले आम जीवन प्रकृत मूल्य को बुझा। आसतु आम जीवन प्रकृत मूल्य कौन जानिबा गोटे सुंदर कहानी माध्यम कौन से अंचल जन युवक थिला बहुत प्रचेषा करथिला आज ए बेपार कला काली अन्य कौन बेपार कला आज कौन से गोटे जगह छोट दुकान टे करी परिबा बिकिला फलमूल बिकिला लोक आसी कौन कहले
ଆରେ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଫଳ ଦୋକାନ ଅଛି, ବହୁତ ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି, କିଏ କିଣିବ? ଗଲା 8 ଦିନ 15 ଦିନ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିଲା, ତହିଁ ପରଦିନ ଆସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଗାଁରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି, କ'ଣ ଚାଲିବ? ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ବେପାର ସୃଷ୍ଟି କଲା, କ୍ଷୀର ବିକିବି, ଦହି ବିକିବି। 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଚାଲିଲା, ପୁନର୍ବାର ଲୋକ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କ୍ଷୀର ଦହି ତ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ, ତୋ ପାଖରୁ କିଏ କିଣିବ? ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଫଳ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଳି ହଲିବେ। ଇଏ ଆସିଲା କହିଦେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସିଏ ଆସିଲା କହିଦେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲା। 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୀର ଦହି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଗଲା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯାଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ପର ଘରେ କାମ କଲା। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଚାକର ଥିଲୁ ଆଜି ସେଇ ଚାକର, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବେପାର ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆମେ ହୁଏତ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମକୁ ଗଧ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଦିନ ଆମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ହେବୁ? ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହେଉନି, କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ? ନିଜର ବେପାର ଖୋଲିବୁ? ସେଥିରେ ଯୁବକ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବେପାର କରୁଥିଲି, ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଇଲି, 2-2ଟା ବେପାର କରୁଥିଲି, ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଆସି କାମ କଲା ବେଳକୁ ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ବେପାର କରିବା ଭଲ, ବେପାର କଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ଭଲ, ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବେପାର କରିବା ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇ ଦିନେ ରାତିରେ ବସିଛି ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଯୁବକ ଜଣ କହିଲା, କ'ଣ କରିବି, ଜୀବନରେ ଯାହା କଲେ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିବନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା, ଏଟା କଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲ, ସେଟା କଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭଲ। ସେଠି ଦୁଃଖିତ ହିସାବରେ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେଇକି କ'ଣ ପାଇଲି, କେବଳ ଦୁଃଖ, କେବଳ ଚିନ୍ତା। ଏଇଆ ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି ନା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇକି କ'ଣ କେବଳ କାମ କର, ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, ପରିବାର ସମ୍ଭାଳ, ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବ ସମ୍ଭାଳ, କେମିତି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ସେଇ ସମ୍ଭାଳ, ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କିଏ? ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ ତାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯୁବକ ଜଣକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖରେ। ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଲା, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୁରୁଦେବ କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, କୁହ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଫଳମୂଳ ବିକୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମନା କଲେ, ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତହିଁ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଷୀର ଦହି ବିକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେପାର ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଗାଁରେ ଏଠି କେଉଁଠି ଏତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ପରିବାର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନି, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ। ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆ? ଜନ୍ମ ହେଲେ କେବଳ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ତମକୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ? କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ନିଅ, କାହାକୁ ବିକିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ତମେ କହୁଛ ନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କ'ଣ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ, କେବଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ? ତମେ ଯାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଆସି ଏ ପଥରଟି ଫେରାଇ ଦେବ, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, କାହାରିକି ବିକିଦେବ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷଟି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯା, ମୋତେ ଆଣି ଫେରାଇ ଦେବ। ଯୁବଜଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଥର ସେଥିରେ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କରି ଯୁବକ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଯାଅ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆସିବ। ଯୁବଜଣ ପ୍ରଥମେ ଗଲା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ, କାରଣ ନିଜେ ଫଳ ବିକୁଥିଲା ନା, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଏ ପଥରଟି ନେବ, ମୋତେ ତମେ କ'ଣ ଦେବ? ସେଠି ସେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ଜଣ କହିଲା, ଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଥରଟେ ବା, ଅତି ଚମତ୍କାର ପଥର, କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମୋର ଏ କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି ଦେବ ମୁଁ ନେଇକି ଘରେ ରଖିବି, 5ଟା ତରଭୁଜ ଦେବି, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଯୁବଜଣ କହିଲା ନାଇଁ ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 5ଟା ଜାଗାରେ 7ଟା ଦେବି, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଯୁବଜଣ କହିଲା ନାଇଁ ଆକୁ ବିକିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି। ଆଗକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ଫଳ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି, ଜାଗାରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସଉଦା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଠି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏ ପଥରଟେ ଦିଏ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ? ସେ କହିଲା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ପଥର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଝଟକୁଛି ପଥରଟି, 2 ବସ୍ତା ଆଳୁ ଦେବି। କହିଲା ବାସ୍ ସେତିକି? କହିଲେ କିଛି ଚାଉଳ ଦେବି, ଆଉ 8ରୁ ଅଧିକ ଆଗେ ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ଏ ପଥର ମୋର କ'ଣ ହବ? ଯୁବଜଣ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା, ସେଠି ସେ ପଚାରିଲା ମିଠେଇର ଦୋକାନ, ସେଠି ପଚାରିଲା ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଦହି ଅଛି, ଛେନା ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ସବୁଥିରୁ ମୁଁ 2 କେଜି ଦେବି, ତମେ ପଥରଟି ଦେଇଦିଅ, ମୋ ଦୋକାନକୁ ବହୁତ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରଖିବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ଫେରି ଆଇଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ପଥର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆ? କିଏ କହୁଛି 5ଟା ତରଭୁଜ, କିଏ କହୁଛି 2 ବସ୍ତା ଆଳୁ, କିଏ କହୁଛି 2 କେଜି ମିଠାଇ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ ଦୋକାନ। କହିଲା ଏଇଠି ଟିକେ ପଚାରିବି କି? ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଦେଖିଲା ଏଟା ସୁନା ଦୋକାନ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ପଥରଟି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ? ସୁନା ଦୋକାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଥର। କହିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୋତେ ଦେଇଯାଅ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, 2 ଲକ୍ଷ କଥା କେବେ ଶୁଣିନି। କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବିକିବିନି, ଏମିତି ଖାଲି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଫେରି ଆସିଛି, ସୁନା ଦୋକାନୀ ଜଣକ ତାକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କହିଲା କ'ଣ ଏ ପଥର 4 ଲକ୍ଷ ହବ? ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବିକିବନି, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ବିକିବନି। ଫେରି ଆସିଲା, କହିଲା ତାମାନେ ଏ ତ ବହୁତ ଦାମୀ ପଥର, ଏ ତରଭୁଜ ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ। ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ, ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୋକାନଟେ। ସାହସ କରି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ହୀରା ଦୋକାନ, ହୀରାର ଗହଣା ସେଠି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଆ ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? କାରଣ ଚକଚକ ଦୋକାନ, ଇଏ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କହିଲା କ'ଣ ବିକିବ? କହିଲା ପଥର ଖଣ୍ଡିକି ବିକିବି। କହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କହିଲେ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଏ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଉଛି, ପଥରଟି ତମେ ଦେଇଯାଅ। ଯୁବଜନ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବିନି। ହୀରା ବେପାରୀ ଜାଣିଛି ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲା, କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, 5-10 ଲକ୍ଷ ନା 50 ଲକ୍ଷ ଦେବି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଚକ୍କର ଖାଇଗଲା, କହିଲା 50 ଲକ୍ଷ? ପୁନର୍ବାର ମନା କଲା, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବିକିବନି। କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେବିନି। କହିଲା 1 କୋଟି ଦେବି। କହିଲା 1 କୋଟି? ଜୀବନରେ କୋଟି ନା କେବେ ଶୁଣିନି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିକିବିନି। କହିଲା 2 କୋଟି ଦେବି। ଯୁବକର ସେତେବେଳେ ହୋସ୍ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ପଥରକୁ ବିକିବନି। ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ପଥରଟି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିକିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏତିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବେପାରୀ ଜଣକ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଇପାର। ଯୁବକ ତ କ'ଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ। ବୁଦ୍ଧ ସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲେନି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମଣିଷର ଚେହେରା ଦେଖି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକ ବସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କି କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜଣାପଡ଼େ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା, ଦିନ କେମିତି କଟିଲା? ଯୁବକ ଜଣକ ପାଟିରୁ ସେତେବେଳେ ଭାଷା ବାହାରୁନି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ କୁହ କ'ଣ ହେଲା କୁହ। କହିଲେ ମହାତ୍ମା ପଥର ଖଣ୍ଡକ ନେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ତରଭୁଜ ଦୋକାନୀ, ପରିବା ଦୋକାନୀ ଫଳ ବିକୁଥିଲା, କହିଲା 5ଟା ତରଭୁଜ ଦେବି।
सौदा दुकानी गली से कहला 2 बोरा आलू देवी 2 बस्ता आलू देवी। क्षीर पनीर दुकान को गली मिठा दुकान को गली से कहला 2 केजी मिठा सब आलू देवी 2 केजी क्षीर देवी 2 केजी दही देवी। सुना दुकानी गली से कहले 3 लाख टंका देवी 5 लाख देवी 30 लाख देवी। हीरा दुकानी की जाइली से कहले 5 करोड़ देवी। बुद्ध कहले जानिच यार मूल्य केते? युवजन कहले ना। बुद्ध कहले हीरा दुकान संपूर्ण जगत संपत्ति अच्छी सब जाक बिकिदेले 8 रु कम हम। मत जन राजन मत जन विराट रजा आपको उपहार दे जाते मोर कौन हम सेमती थुआ मोर हीरा सहित कौन संपर्क अच्छे? मु तुमको केवल जीवन मूल्य जनवाई ये जिनस को देती। युवजन कहला ए पथर सहित सब जगह बुलवा मूल्य बुझा सहित मो जीवन मूल्य कौन अच्छी मुझे किसी भी जापारे। बुद्ध कहले यही तो हूँ कथा मनुष्य पाखे सब जिन जापारे मनुष्य तार जीवन मूल्य सब जिन को धरी बुलूची मन मस्तिष्क शरीर अमूल्य जन्म सब धरी बुलूची कि तार अर्थ जापारे मूल्य जापारे जेपर्यंत ता कान के अमूल्य बाणी न पचे ताक न बुझे। बुद्ध जो बुझे बाबू तुम जीवन हूँ ठीक हीरा भली युवकर जीवन नु आपणकर जीवन प्रत्येक युवक युवती प्रत्येक मनुष्यर जीवन हूँ हीरा भली। केमिति जदि हीरा को नहीं आम परिवा वाला को देखाती से परिवा दब जदि आम कोई फल वाला को देखाती से 2 केजी फल दब कि 5टा तरबुज दब जदि आलू वाला को देखती से केजी आलू दब जदि मिठा वाला को देखाती से 2 केजी मिठा दब कारण सी से जानी सी तार मूल्य जाने तापाई से गोटे चकचक करुवा पत्थर सुना वाला पाखु जो गला से कहला 3 लाख देवी कि 5 लाख देवी कि 10 लाख देवी। हीरा वाला पाखु जो जानला हीरा को हीरा चिन्ह पारा से कहला मु 5 करोड़ देवी जार मूल्य हुए तो 50 करोड़ कि 100 करोड़ होते पारे। यार अर्थ कौन? यार अर्थ हूँ हीरा को हीरा बिकुवा लोक कि तो क्रय करुवा लोक ही चिन्ह पार। सुंदर कहानी कहानी मध्यम जीवन अमूल्य शिक्षा दिया कहानी किसी भी हो कहानी अर्थ कौन हो गोटे सुंदर माध्यम जीवन अमूल्य शिक्षा आप पहुंचाई आपण को जीवन हूँ मनुष्य जीवन हूँ मनुष्य जदि ता हिसाब रे जो उच्चतम अवस्थार लोकों सहित मिसवा कथा जो न मिसी निम्न अवस्थार मिसला लोक मान सहित मिसला तार जीवन सेमती हम। जदि कुसंगर मिसला ता जीवन सेमती कुसंगर हम। जदि निम्न विचारधारार लोक सहित मिसला से निम्न विचारधारा देवे जीवन किसी हुए आप सब देखते ना जो मैंने असफल सहित मिशन से कहे जीवन किसी हुए जो मैंने जीवन किसी जानते थोड़ा पचार से कहे जीवन शांति मिले मनुष्य जन्म मैंने केवल एमती नरक भाया घाटी हवा से जीवन किसी जानते जीवन उद्देश्य कौन से जानते आप जदि टिके उच्चतम अवस्था लोक सहित मिसबे से कहले हाँ मनुष्य जन्म होची एमती खाई पी बंचवा मनुष्य जन्म होची पैसा रोजगार करिबो खाइबा पीबा खुशी रे बंचिबा सुख शांति करिबा एया कहबे। किंतु जदि आपण हीरा वाला पाखर देखा करिबे हीरा को नहीं कि जो माने प्रकृत जीवन अर्थ जानते ताका पाखर जदि आपण जाई मिसिबे ताका सहित जोड़ी होई रहिबे ताकर अमूल्य बाणी सुनिबे से कोन कहबे जीवन होची अमूल्य जन्म तमे हूँ नर तमे हूँ नर रु नारायण हो पार जीवन जदि प्रकृत अर्थ बुझीपार कौ उद्देश्य आस कहीं आस तमे किए तुम ये कौन करवा दरकार से जिनिस जदि जापर हीरा हम। हीरा को हीरा ही बिकुवा कि क्रय करुवा लोक परखुवा लोक ही चिन्ह पारे। तेणु तुमर जीवन मूल्य सेते बेले जाके उत्कृष्ट अवस्था पहुंचब तुम उत्कृष्ट मानव सहित उत्कृष्ट लोकों सहित जोड़ी हम अन्यथा नुह। तमें आज पर गाँव में से लोकों सहित कथबार्ता कर कथा चलते जो मैंने संपूर्ण रूप असफल से जीवन में संपूर्ण निकम्मा तेणु से तुम कौन कम करने देवे तेणु से कहते ये बेपार करना बंद कर से बेपार करना बंद कर चाकरी करना बंद कर से सब सही कथा कहते। हीरा बाला पाखु जाओ जीवन हीरा हम से गोटे जिनस से गोटे पत्थर परिवा 2 केजी बिक्री होता 5टा तरबुज बिक्री होता 2 केजी मिठार बिक्री होता 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ बिक्री होगापाई प्रस्तुत थिला जिनिस गोटे। ठीक सेमती आपणकर जीवन गोटे आपण जीवन सही अवस्था
ସେଇ ମଣିଷ ଆପଣ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ, ହୀରା ହେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ବୁଝିଲେ ହୀରା, ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ କୋଇଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସେଇ କର୍ମ କଲେ ହୀରା ଭଳି ଜଟକିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ଚାଲିଲ, ଠିକ କର୍ମ କଲ, ଠିକ ଶ୍ରବଣ କଲ, ଠିକ ଦର୍ଶନ କଲ। ଆଉ ନରରୁ ପିଶାଚ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ସମୟ କର୍ମରୁ ବର୍ଜିତ ରହିଛ, କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲ। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ତାକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ, ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚିତ କର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ହୀରା ଭଳି ଚମକାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଅଜଣାତରେ ଇଏ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଯଦି ଆସିଗଲା, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ଏ ହୀରା କୋଇଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।